Good morning, students. Good morning, students. Is it audible? Yes, sir. Audible. Okay. In the last previous two classes, we have seen about what are the types of transportation. Then what is the history behind road laying. Then what are the types of roads, and from today we are going to see about engineering surveys for highway locations. First one, in this there are four types of surveys are there. First one, provisional alignment identification, map study. Second one is reconnaissance survey. Third one is preliminary survey. Fourth one is final location to determine the center line and a detailed survey. I have already mentioned that first one is the map study. In the map study, they will find out how many ways are there from one location to another location, and in that locations what are the types of soil is there, what are the types of is there any hills, is there any social important places, is there any religious important places, like that they will see. Then in the reconnaissance surveys, is there any hill stations, are there is any rivers are the crossing in these details will be studied in the reconnaissance survey. Next one is preliminary survey. In the preliminary survey, they will survey how much land to be acquired from the peoples or acquired from the uh, under the, is there any hill stations, then any bridges has to be constructed, how, what is the length of the bridges, what is the width of the bridges, how many lanes has to be uh, laid. These details will be studied in the preliminary survey, and the final, in the last final location, they will uh, give the detailed survey, that is how much cost has to be, how much project cost will be involved, how many laborers will be there, first stretch in which, from which place to which place we have to construct the road. These details will be studied in the final location survey. Okay, first, then the last key map, index marks, these you will be studied. Okay, already you know land acquisition plans, detailed cross section, and uh, how much soil has to be filled and how much soil to be acquired. These details will be studied. Next is survey data collection. In this we will be studied how much natural and man-made features. Natural and man-made features means natural features means the hills and the slopes, and the man-made features, if any houses will be there, is there any religious places like temples, domes, churches is there, how much number of cross drainage structures, that is if any uh, வாய்க்கால் அந்த மாதிரி போச்சுன்னா, இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கிராஸ் ட்ரைனேஜ், அந்த இடத்துல ரிவர் போச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்னென்ன பில்டிங்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல ரோடு வந்து கிராஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் பார்க்குறது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாயில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸ் அவைலபிள் தேர், இஸ் தேர் எனி கிளே சாயில். கிளே சாயில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், வெயில் காலத்தில் சாயில் வெடிச்சு போயிடும், மழை காலத்தில் என்ன ஆகும், தண்ணி மாய்ச்சர் அப்சர்வ் பண்ணி சாயில் வந்து சொல்லாகும். சொல்லாகும்னா என்னது, இருக்கிற கண்டிஷனோட அதிகமாகும், அதாவது உப்பி போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் அந்த சாயில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு சோர்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ ரோடு போடுறதுக்கு உங்களுக்கு மெயினாக என்ன தேவைப்படும்னா ஜல்லி, கோர்ஸ் அக்ரிகேட், ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படும். அது எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது, பக்கத்தில் ஏதாவது ஹில்ஸ்லேருந்து கிடைக்குமா, இல்லை மைன்ஸ் ஏதாச்சும் பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்களா. ப்ளூ மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. அந்த ப்ளூ மெட்டல்ஸ்னால் என்னது, கோர்ஸ் அக்ரிகேட், அது வந்து ப்ளூ மெட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பக்கத்தில் ஏதாச்சும் மைன்ஸ் இருக்கா, இல்லை ஜல்லி க்ரஷர் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் இருக்குது, அது என்ன செடிமெண்ட்ரி ராக்கா, மெட்டமாஃபிக் ராக்கான்னு பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு
மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த தண்ணிக்கு வந்து ட்ரைனேஜ் ஸ்லோப்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதும் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு சர்வே பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு மேப் ஸ்டடி. மேப் ஸ்டடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ சிபிடபிள்யூடி சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஸ்டேட் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிடபிள்யூடிலையோ மேப்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இல்லைனா ஜிஎஸ்ஐன்னு சொல்லுவாங்க, ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. அங்கே வந்து மேப் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மேப்பு ஸ்லோப் என்ன இருக்குது, சாரி ஸ்கேல் என்ன இருக்குது, 1:2,50,000 1:50,000 1:25,000 அந்த ஸ்லோப்ஸ் வச்சு என்ன, அந்த மேப்ஸ் வச்சு தான் என்னென்ன வழியில் ரோடு போடலாம், ஓகேவா, எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. எதில் வந்து இன்கம் அதிகமாக வருதோ அந்த ரூட்ஸை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி போடுவாங்க. ஓகேவா? ஷோஸ் மேன்மேட் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ், இதில் கான்டூர் லைன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்ஸ், வாய்க்கால் எதாவது போகுதா, கெனால் எதாவது போகுதா, ஓகேவா, ரிவர்ஸ் எதாவது கிராஸ் ஆகுதா, ஓகேவா, வேறு ஏதாச்சும் ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த கான்டூர் லைன்ஸ் வச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கனைன் சர்வே, நம்பர் ஆஃப் கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்ஸு, ஹை ஃப்ளட் லெவலு, டேம்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு லென்த்து இதெல்லாம் இருக்கா, நெக்ஸ்ட்டு சாயில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு, ஜியாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், சாயிலோட ராக்கோட டைப்பு இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஏதாச்சும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ், நமக்கு மெயினாக என்ன தேவைப்படுதுன்னா மணலும் ஜல்லியும் தான் தேவைப்படும். ஓகேவா? மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோடுக்கே ஜல்லி தான் அதிகமாக தேவைப்படும். அது பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் கிடைக்குமா, ஓகேவா, குவாரிஸு இதெல்லாம் எங்கேயாச்சும் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் சோர்ஸஸ், இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரொம்ப ஸ்கேர்சிட்டி ஆயிடுது. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும், ஆனால் இப்போ வந்து வாட்டர் சோர்ஸஸும் நம்ம தேடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? பல்காக உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படும். ஓகேவா? ஏன்னா ஒவ்வொரு லேயருக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி கன்சால்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த லேயர் லே பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது, சரி, அந்த மேப்ஸோட ஸ்கேல்ஸை வச்சு அந்த ரிப்போர்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணுவாங்க. அதில் அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்றும் இல்லைப்பா. இப்போது ஒரு ரோடு லே பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ சேலத்துலேருந்து ஆத்தூர் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய ஹில்ஸ் இருக்கா, ஹில்ஸ்க்கு நடுவில் எப்படி இது பண்ணுறது, அதே மாதிரி நிறைய ஸ்லோப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்லோப்ஸை வந்து இவங்க லெவல் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு ஹெவி லோடட் ஒரு லாரியோ ட்ரக்கோ போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப ஸ்டீப்பாக போய், இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சேலம் டு தருமபுரி பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் அந்த தொப்பூரில் ஹில்ஸ் வரும். ஓகேவா? அது போகும்போதும் ப்ராப்ளம், வரும்போதும் ப்ராப்ளம். ஏன்னா அந்த போகும்போது என்ன ஆகுனா, அந்த ஹெவி லோடு ட்ரக்ஸ்லாம் வந்து அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக கிராஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக, ஓகேவா, அதே இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு இஷ்யூஸ் என்ன வரும்னா, இந்த ரோடோட டாப் பேவ்மெண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஓகேவா? ரோடோட டாப் பேவ்மெண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்காதனால என்ன ஆகும்னா, அந்த லாரியோட வீல் பாத் இல்லை அந்த ட்ரக்கோட வீல் பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேவ்மெண்ட்டோட டாப் சர்ஃபேஸில் அப்படியே பதிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் சேலம் டு தருமபுரி வந்து அந்த தொப்பூர் லைனில் போகும்போது உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? அந்த வீலோட பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பேவ்மெண்ட்டோட டாப் சர்ஃபேஸ், பேவ்மெண்ட்னா என்ன சொன்னேன், அந்த தாரோ பிட்டுமனோ எது யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டாப் சர்ஃபேஸில் அது பதிஞ்சிடும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும். மேலே இறங்கும்போது என்ன ஆகுனா, ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்கனால உங்களுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். இதெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ரெக்கனைன்ஸ் சர்வீஸில் இதில் என்னென்ன இது இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன், லென்த் ஆஃப் நியூ அலைன்மெண்ட் எவ்வளோ கிலோமீட்ரு, நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் அலைன்மெண்ட்லேருந்து புதுசாக போடுறதுக்கு என்னென்ன சர்வேஸ் எடுக்கணும், இல்லை என்னென்ன கொஷினரிஸ் நமக்கு ஒரு எத்தனை ரயில்வே கிராசிங் வருது, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரயில்வே கிராசிங்கோட லென்த் என்ன, இன்டர்செக்ஷன்ஸ்னால் நடுவில் வேறு ஏதாச்சும் ஆரோ இதோ வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து தே வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, வித் ஆஃப் த நியூ அலைன்மெண்ட்டு, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்துச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் என்னென்ன இருக்குது, இப்போது நிறையா தென்னை மரம் அந்த மாதிரி கோகோனட் ட்ரீஸு, வேறு ஏதாவது ட்ரீஸ் இருக்கா, ஃபாரஸ்ட் ஏதாச்சும் கிராஸ் ஆகுதா, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ஹவு மச் லேண்ட் தே ஹாவ் டு பி அக்வைர்டு, இதனால் அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்க அனிமல்ஸ்க்கோ அங்கே இருக்கிற பிளான்ட்ஸ்க்கோ ஏதாச்சும் பாதிப்பு வருதா,
இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இவங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர் ரோட்ஸ் போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி சர்வே. இந்த ப்ரிலிமினரி சர்வேஸில் டெரைன், அதாவது ஸ்லோப்பு டெரைன் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு படிப்பீங்கப்பா. ஓகேவா? அடுத்த டாபிக் இந்த ஜாமெட்ரிக் அலைன்மெண்ட்டில் பார்ப்பீங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹரிசாண்டல் எவ்வளோ, அதில் ஹரிசாண்டலில் எவ்வளோ இருக்குது, வெர்டிக்கலில் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன், ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ சேலம் டு ஈரோடு சென்ட்ரல் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து சைடில் எவ்வளோ லோடு, லெஃப்ட் சைடு எவ்வளோ ரோடு அக்வயர் பண்ணணும், எவ்வளோ லேண்ட் எவ்வளோ அக்வயர் பண்ணணும், ரைட் சைடு எவ்வளோ லேண்ட் அக்வயர் பண்ணணும், இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நேச்சுரல் மேன்மேட் ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது ஹில்ஸ் இருக்கா, வேறு ஏதாச்சும் லேண்டோ இல்லை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பில்டிங்ஸ் கட்டி வச்சுருக்கோமா, இந்த இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லெவலிங், அதாவது எவ்வளோ தூரம் லெவல் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப மேடாக இருக்கும், அதை என்ன பண்ணுவாங்க, கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங்னு சொல்லுவாங்க. சர்வேல பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங், எந்த இடத்துல கட் பண்ணோம், எங்கே ஃபில் பண்ணோம், அந்த கட் பண்ண சாயில் எங்கே கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணுறது, இல்லை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எங்கேருந்து சாயில் நமக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய ரோடு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சாயிலை கொண்டு போய் எங்கே ஃபில் பண்ணுமோ அவங்க ரொம்ப தூரம் நீங்கள் வந்து சாயிலே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். ஓகேவா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் அதர் ஸ்டடீஸ், ட்ரைனேஜு, சாயிலு, டிராஃபிக்கு, மெட்டீரியல்ஸ். ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்க இடத்துலையும் நீங்கள் நிறைய பிரிட்ஜஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ரயில்வேவும் ரோடும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல உங்களுக்கு பிரிட்ஜஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் என்ஹெச்சில் வந்து போய் நின்று போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலைசேஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் அலைன்மெண்ட். இதை எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரிலிமினரி சர்வீஸ்லாம் ஃபைனலாக எந்த இடத்துல ரோடு நீங்கள் கேஷ் பண்ணுறீங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயில் சர்வே ஃபார் ஃபைனல் லொக்கேஷன். ஆனால் இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின். சர்வீஸ் இப்போ அடுத்த செமஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் இருக்குமா தியரிட்டிக்கல் இருக்குமான்னு தெரியாது. பட்டு தியரிட்டிக்கல் இருந்துச்சுன்னா இந்த கொஷின் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே கிடையாது. வாட் ஆர் த ப்ரிலிமினரி சர்வேஸ் யூஸ்ட் இன் அ ஹைவே ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற கொஷின் இல்லாத இந்த கொஷின் இல்லாத செமஸ்டர் இதே கிடையாது. ஓகேவா? அந்த கொஷின் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் வந்து டீட்டெயில் சர்வே ஃபார் ஃபைனல் லொக்கேஷன். இந்த நம்ம பேப்பர் ஒர்க்கில் பண்ணதை கிரவுண்டு ரியாலிட்டிக்கு கொண்டுட்டு போகணும். ஓகேவா? இப்போ இது எல்லாமே இது வரைக்கும் ப்ரிலிமினரி சர்வே, மேப் ஸ்டடி, ரெக்கனைஸ் சர்வே, ப்ரிலிமினரி சர்வே எல்லாமே ஃபீல்டில் பண்ணதில்லை. ஒரு சிஸ்டத்துலேயோ இல்லைனா ஒரு பெரிய பேப்பர்லேயோ ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? எவ்வளோ செலவாகும், எவ்வளோ சாயில் கட் பண்ணணும், ஃபில் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த இடத்துல ஹில்ஸ் வருது, கெனால்ஸ் வருது, ரிவர்ஸ் வருது, நெக்ஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்குது, எங்கே பிரிட்ஜ் கட்டணும், இந்த எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்தோடனே போய் ஒரு ரோடு போட முடியாது. ஓகேவா? இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் அக்வயர் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும், அந்த இடத்துல வீடு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தென்னை மரம் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்துக்கு 5,000 10,000 கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரீஸை பொறுத்து அந்த ட்ரீஸ்க்கு எவ்வளோ செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு சர்ச்சு, டெம்பிள் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல சர்ச்சு டெம்பிள்லாம் இடிக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா ஒன்று தள்ளி வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. டெம்பிள்னால் தள்ளி வைப்பாங்க, சர்ச்சு மசூதி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் தள்ளி வைக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இடத்துல சைடில் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போடணும், இந்த மாதிரி நிறையா எல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல். இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒரு தாஜ்மஹால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தாஜ்மஹால் இடிச்சுட்டு அந்த நடுவுலேயே ரோடு போட முடியாது. என்ன பண்ணுவாங்க, ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ்லாம் தள்ளி, அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ்லேருந்து தள்ளி எவ்வளோ தூரம் தள்ளி அந்த இடத்துல பொல்யூஷன்லாம் வராமல் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ரோடோ ரயில்வே ப்ராஜெக்டோ போடணுமோ அவ்வளோ தூரம் தள்ளி தான் போடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் அதே மாதிரி சாயில் ப்ரொஃபைல், ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த சாயில் ப்ரொஃபைல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? அந்த இடத்துல க்ளே சாயிலா, ரெட் காட்டன் சாயிலா, இல்லை பிளாக் காட்டன் சாயிலா, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சாயில் ப்ரொஃபைலுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இது பார்த்தீங்கனாலே இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஓகேவா? இதில் ஹியூமஸ் என்னது மேலே இருக்க பிளான்ட்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு ஜோன் ஆஃப்
லீச்சிங் சால்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும், நெக்ஸ்ட்டு சப்சாயில் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ராக்ஸு இது வரைக்கும் ஏன்னா ஹார்ட் ஐட்டம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மண்ணை எடுத்துகிட்டு தான் இது பண்ணுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ட்டிக்கல் இது வந்து இந்த வேர்ட்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா. மேலே ஹியூமஸ், நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து இந்த சாதாரண மண், நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்னது கொஞ்சம் ஹார்ட் சாயிலு, லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா. இந்த இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல எப்படி கட் பண்ணி லே பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரீஸை வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் கொண்டு போய் பிளான் பண்ண முடியுமா, அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஓகேவா. புரியுதாப்பா இந்த சர்வேஸ் என்னென்ன சர்வேஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் புரியுதா நான் சொல்றது? ஒருத்தர் ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா, பேசுறது புரியுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஏய் யாருமே இல்லையா? பேசுறது கேக்குதா இல்லையாப்பா? கேக்குது சார். ஓகே 19 பேர் தான் வந்திருக்கீங்க, இன்னைக்கு 7 பேர் ஆப்சன்ட்டு. ஆனா இது வரைக்கும் பேசுனது புரிஞ்சுதா? பரணிதரன், சூரிய பிரகாஷ், அசோக்ராஜ், நீங்களே இருக்கீங்களா? பிசிக்கலி பிரசன்ட் மென்டலி ஆப்சன்ட்டா? தீபன் போல்ல போட்டிருக்காரு. ஆசை தம்பி, நான் இது வரைக்கும் பேசுனது புரிஞ்சுதாப்பா? விஜய் பிரசன்னா, சூரிய பிரகாஷ், சம்பத், ராம்குமார், பிரகாஷ், யாரோ ஒருத்தர் ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா. பசுபதி, புரிஞ்சு சார். சரி ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் போலாம். இது யூனிட் 1 தான். இது சும்மா யூனிட் 2ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் 5 யூனிட்டாக இருந்துச்சு, இப்போ இது யூனிட் 1 தான் ஓகேவா. ஜாமெட்ரிக்கல் கிராஸ் செக்ஷன். நான் இது பார்த்தா புரியுதா உங்களுக்கு? விசிபிள் ஆகுதா? இந்த இமேஜ் வந்து விசிபிள் ஆகுதா? விசிபிள் சார். ஓகேப்பா. ஒரு நிமிஷம். இது ஜாமெட்ரிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஜாமெட்ரிக் டிசைன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ் இன்னொரு டைம் பார்த்துக்கலாம். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ரோடு, அர்பன் ரோட். ரூரல் ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், அக்கார்டிங் டு டிராஃபிக் 3 கிளாசிஃபிகேஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க. அக்கார்டிங் டு லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், டிராஃபிக், லோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆர் டன்னேஜ், எவ்வளோ வெயிட்டான வெஹிக்கிள்ஸ் போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு ரூரல் ரோட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இது பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்ன பிரிச்சிருக்காங்க. எக்ஸ்பிரஸ் வேனா ரொம்ப ஸ்பீடாக, இப்போது டெல்லி டு பாம்பே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வே இருக்குது. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் வே குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது, ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் போகிறதுக்கு ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். நேஷனல் ஹைவேஸ், ஸ்டேட் ஹைவேஸ், எம்டிஆர், ஓடிஆர், விஆர். நேஷனல் ஹைவேஸ்னால் என்ஹெச், ஸ்டேட் ஹைவேஸ்னால் எஸ்ஹெச், மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ்னால் எம்டிஆர், அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ்னால் ஓடிஆர், நெக்ஸ்ட்டு வில்லேஜ் ரோட்ஸ் ஓகேவா. எக்ஸ்பிரஸ் வேனா என்னென்னா இதில் டிசைன் ஸ்பீடு வந்து 120 km/h வந்து நம்ம போய்க்கலாம் ஓகேவா. எக்ஸ்பிரஸ்வே expressways are divided highway intended for heavy traffic at a high speed with full control of access. They connect major point of traffic generation.
டிசைன் ஸ்பீடு வந்து 120 கிலோமீட்டர். லேன் வித்து டோட்டல் லேண்டோட வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஹைவேஸ். நேஷ்னல் ஹைவேஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ கோயம்புத்தூர் டு சேலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹைவே. ஓகேவா? தீஸ் ஆர் த மெயின் ஹைவேஸ் கனெக்டிங் வேரியஸ் போர்ட்ஸ், ஃபாரின் ஹைவேஸ், கேபிட்டல் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ். நம்பரிங் ஆஃப் NH1 வந்து கல்கத்தா டு அமிர்த்சர். கல்கத்தா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால், எங்கே இது? கொல்கத்தா. கொல்கத்தாங்கிறது எங்கே இருக்குது? வெஸ்ட் பெங்காலோட கேபிட்டல். அமிர்த்சர் வந்து பஞ்சாப். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு மும்பை டு ஆக்ரா, அது வந்து NH3. மும்பை வந்து மகாராஷ்டிரா, ஆக்ரா வந்து டெல்லி, எல்லாம் உத்தரப்பிரதேஷ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட்டில் இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது? நேஷ்னல் ஹைவேஸ். ஓகேவா? இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குப்பா. கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல், எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல். ஆல்ரெடி நான் அன்றைக்கே சொன்னேன். டெல்லி, கொல்கத்தா, சென்னை, பெங்களூர், பேசுறது கேக்குதாப்பா? கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? பேசுறது கேக்குதா? தம்பி? எஸ் சார், கேக்குது சார். ஓகேப்பா. கண்ணா இந்த கண்ணா இமேஜ் இது தெரியுதுல்ல? பிபிடி தெரியுதுல்ல? சார் இன்னும் இல்லை சார். தெரியலையா? தெரியல சார். இப்போ தெரியுது சார். தெரியுதா? எஸ் சார். ஓகேப்பா. ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹைவே நெட்வொர்க் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ ஸ்டேட் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். டெல்லி, பாம்பே, பெங்களூர், சென்னை, கொல்கத்தா, இது நாளையுமே அஞ்சையும் கனெக்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு நார்த் டு சவுத் கார்டர் ரெட் கலரில் இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸ்ரீநகர் டு கன்னியாகுமரி. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் காரிடார், அதாவது போர்பந்தர்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்சர். ஓகேவா? இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது போர்பந்தர். அதாவது போர்பந்தர் எங்கே இருக்குது? குஜராத் டு சில்சர் வந்து அசாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த பிளேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது நான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் காரிடார்.
நெக்ஸ்ட் NHDP நேஷனல் ஹைவேஸ் டெவலப்மெண்ட் பிளான் phase 2. இது வந்து எங்க இருக்குன்னா என்டையர் இந்த பாம்பே இந்த மாதிரி மெயின் சிட்டிஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இந்த தின்னா இருக்குல்ல அந்த ஹைவேஸ்லேயே தின்னா இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் நேஷனல் ஹைவேஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு NH47 இருந்துச்சு கன்னியாகுமரி டு நான் கேக்குதா பேசுறது சேலம். ஓகேவா, இந்த NH47 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டு கொச்சின் இதை வந்து இப்போ மாற்றிட்டாங்க, NH வந்து மாற்றிட்டாங்க. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு NHயும் இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஓகேவா, அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு சேலம் டு கொச்சின் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா NH47 இருந்துச்சு. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் இருக்க கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா பிளேசஸையுமே கனெக்ட் பண்ணுறது நேஷனல் ஹைவேஸ். இந்த நெட்வொர்க் இமேஜஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா, ஸ்டேட் ஹைவேஸ்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா roads are connected with national highways or highways of other states, district headquarters, important cities, industrial towns இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது ஸ்டேட் ஹைவேஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டு சேலம் இது வந்து ஸ்டேட் ஹைவேஸ். ஓகேவா, ஈரோடு டு நாமக்கல் அது வந்து ஸ்டேட் ஹைவேஸ். ஓகேவா, இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா, major district roads, these are important roads within a district serving areas of production, markets and connecting. இப்போ major roads வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோடு டு வெள்ளக்கோயில் இப்போ ஒரு சின்ன ஊர்ல இருந்துன்னா ஒரு சங்ககிரியில இருந்து திருச்செங்கோடு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ். ஓகேவா, ODRன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வில்லேஜ் ரோட்ஸ், அதாவது அன்மெட்டல் ரோட்ஸ்னா அந்த டாப்ல வந்து சர்ஃபேஸ் இல்லாமல் இருக்கும், WBM ரோட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து இன்னொரு வில்லேஜ் பக்கத்து சின்ன சின்ன கிராமத்தை கனெக்ட் பண்றது. இல்லைன்னா எடப்பாடி டு கோங்கனாபுரம், இல்லைன்னா கோங்கனாபுரம் டு சேலம், அந்த மாதிரி ஓமலூர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஊர்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது, இல்லைன்னா அந்த பக்கத்து ஊர். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது வில்லேஜ் ரோட்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் அர்பன் ரோட்ஸ் என்னன்னா ஆர்டீரியல், சப் ஆர்டீரியல், கலெக்ஷன் ஸ்ட்ரீட், லோக்கல் ஸ்ட்ரீட். ஓகேவா, அர்பன் ரோட்ஸ்னா என்னது, டவுனுக்குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரீட்லாம் இருக்குல்லப்பா. இப்போ சின்ன சின்ன ஊர் இருக்குல்ல, இப்போ ஈரோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரம்பட்டி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் காலனி, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாஸை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, அதுலேருந்து ரோட்ஸை எப்படி பிரிப்பாங்க, இந்த ரோட்ஸ்லாம் வந்து யார் கண்ட்ரோலில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லோக்கல் கவுன்சிலர். ஓகேவா, இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ரோட்ஸ் வந்து லே பண்ணுவாங்க. ஓகே, இவங்க கண்ட்ரோலில் லே பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே இருக்குது, இல்லைனா ஒரு நேஷனல் ஹைவேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுலேருந்து உள்ளே வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டீரியல் ரோட். அந்த ஆர்டீரியல் ரோட்லேருந்து திரும்பவும் ஒன்று பிரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, சப் ஆர்டீரியல். இப்போ இதை எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போது ஈரோடு டு பெருந்துறை ரோடு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வேன்னு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அங்கிருந்து சம்பத் நகர்னு ஒரு ரோடு பிரியுது இல்லை, அது வந்து ஆர்டீரியல் ரோடு. அந்த சம்பத் நகர்லேருந்து திரும்பவும் சூரம்பட்டிக்கு ரோடு பிரியறது வந்து சப் ஆர்டீரியல். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு இந்த சப் ஆர்டீரியல்லேருந்து என்ன ஆகும், திரும்பவும் கலெக்டர் ஸ்ட்ரீட்டு, லோக்கல் ஸ்ட்ரீட். கலெக்டர் ஸ்ட்ரீட்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய ரோடு. ஓகேங்களா, திரும்ப அதுலேருந்து என்ன இருக்கும், ஒரு சின்ன சின்ன நகர் இல்லைன்னா காலனி அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, அதுக்கெல்லாம் பிரியறது வந்து லோக்கல் ஸ்ட்ரீட். ஓகே, புரியுதாப்பா, ஆர்டீரியல் என்ன, சப் ஆர்டீரியல் என்னது, கலெக்டர் ஸ்ட்ரீட்னா என்னது, லோக்கல் ஸ்ட்ரீட். ஓகேவா, புரியுதாப்பா, இதான் வந்து வேரியஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ். ஓகேவா, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ரோடு பிரிச்சாங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, இப்போ இந்த இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேரேஜ் வேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 கார் போகுதுல்லப்பா, 2 கார் போகுதுல்ல, இந்த கார் போகிற இடத்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேரேஜ் வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சைடில் இந்த இடத்துல 2 குழி மாதிரி வி ஷேப்பில் குழி மாதிரி இருக்குல்ல, இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரைனேஜ்.
ஓகேவா. இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரைனேஜ். அதே மாதிரி இந்த இந்த டயக்ராம் லாஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், டாப் சர்ஃபேஸ் சரி மிடில் சர்ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் ஆகும். இந்த ரெட் கலர் வெஹிக்கிள் போகிறது கொஞ்சம் ஸ்லோப் கம்மியாகவும், இந்த ப்ளூ கலர் இங்கே இருக்க வெஹிக்கிள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்கும். இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. சென்டர் போர்ஷன் ஹைட்டாகவும் ரெண்டு எண்ட்ஸும் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மியாகவும் இருக்கிறது வந்து ஸ்லோப்பாக கொடுக்கறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. CAMBER. ஓகேவா. புரியுதாப்பா. இந்த மாதிரி தான் ரோட்ஸை வந்து பிரிப்பாங்க. அதாவது வெஹிக்கிள் போகிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கேரேஜ் வே, சைடில் ட்ரைனேஜ் வி ஷேப்பில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ட்ரைனேஜ். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ரூரல்ல எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் செக்ஷனல் எலிமெண்ட்ஸ் போலாம்ப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேம்பர். கேம்பர்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கேம்பர் ஆர் கேண்ட் இஸ் த கிராஸ் ஸ்லோப் ப்ரொவைடட் டு ரைஸ் த மிடில் ஆஃப் த ரோட் சர்ஃபேஸ் இன் த transverse direction to drain off rainwater from the road surface. ஓகேவா. அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரோடோட டாப் சர்ஃபேஸ் ஹைட்டாகவும் ரெண்டு சைடில் இருக்க ஸ்லோப்பை வந்து ரெண்டு எண்ட்ஸை வந்து ஸ்லோப்பாக கொடுப்பாங்க. எதுக்காகனா மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி வந்து ரோட்டில் தேங்கக்கூடாது. தேங்கிச்சுன்னா என்ன ஆகும், ரோடோட டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து சீக்கிரமாக பேர்ந்து வந்துடும். ஓகேவா. எல்லாம் ரிப்பேர் ஆயிரும். ஓகேவா. அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மழை தண்ணி சைடில் இருக்க ட்ரைனேஜுக்கு போகிற மாதிரி ஸ்லோப்பிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொவைடட் டு ரைஸ் மிடில் ஆஃப் த ரோட் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா. ரோட் சர்ஃபேஸோட மிடில் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரெண்டு பாட்டமையும் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்லோப்பிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க. த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் கேம்பர் இஸ் சர்ஃபேஸ் ப்ரொடெக்ஷன் எஸ்பெஷலி ஃபார் கிராவல் அண்ட் பிட்டுமினஸ் ரோட். மழை பெஞ்சு ஒரு பிட்டுமன் ரோடு இல்லைனா தார் ரோடில் தண்ணி நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும், சீக்கிரம் ரிப்பேர் ஆயிரும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் சப்கிரேட் ப்ரொடெக்ஷன் பை ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ். அதே மாதிரி தண்ணி தேங்கி கீழே இறங்குச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் போக போக அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், செட்டில்மெண்ட் ஆயிரும். செட்டில்மெண்ட்னா என்னது, அந்த ரோடு வெஹிக்கிள் போகிற வீல் பாத்தில் மட்டும் என்ன ஆகும், ரோடு வந்து கீழே இறங்கிடும். நெக்ஸ்ட் குவிக் ட்ரையிங் ஆஃப் பேமெண்ட் விச் இன் டென் இன்க்ரீசஸ் சேஃப்டி. தண்ணி சைடில் ஸ்லோப் ஆயிடுச்சுன்னா சீக்கிரம் என்ன ஆகும், வெயில் வர வர காஞ்சு போயிடும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இதில் பேரபோலிக் கேம்பர், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேம்பர். பேரபோலிக் கேம்பர்னா என்னது, இதெல்லாம் கிராமத்து ரோட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா. ஏன்னா இந்த மாதிரி பேரபோலிக் ஷேப்பில் ரோடோட டாப் சர்ஃபேஸ் லே பண்ணுவாங்க. லே பண்ணால் என்ன ஆகும், மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேம்பர் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா ஹைட் பண்ணிட்டு சென்டர் லைனை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போகிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேம்பர். இன்னொன்று தேர்டு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் பேரபோலிக் கேம்பர். ஓகேவா. இங்கே எட்ஜில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும், மிடில் போர்ஷனில் பேரபோலிக்காக இருக்கும். ஆனால் இது கேம்பர் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேரபோலிக் கேம்பர். கேம்பரை வந்து கேம்பர்னா என்னது, ரோடோட சென்டர் போர்ஷன் ஹைட்டாக இருக்கும், ரெண்டு சைடும் ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஓகேவா. அதுதான் கேம்பர். கேம்பரில் 3 டைப் இருக்குது, பேரபோலிக், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் பேரபோலிக். அது பேரபோலிக் ஷேப்பில் டாப் சர்ஃபேஸ் லே பண்ணாங்கன்னா பேரபோலிக் கேம்பர். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்லோப் ஈக்குவல் ஸ்லோப்பில் லே பண்ணாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேம்பர். இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் சைடில் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் மிடில் பேரபோலிக் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது, காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் பேரபோலிக் கேம்பர். இதுதான் இந்த 3 டைப். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வித் ஆஃப் கேரேஜ் வே. கேரேஜ் வேனா என்ன சொன்னோன்னா சென்டரில் வெஹிக்கிள் போகிற பாத்து வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேரேஜ் வேன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட வித்து வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேனோட வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.75 மீட்டர்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா. 3.75 மீட்டர்ஸ் இருக்கணும். ஒரு கேரேஜ் வேவோட வித்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா 3.75 மீட்டர். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ வெஹிக்கிள் வருது, அந்த வெஹிக்கிள் இப்போ நேஷனல் ஹைவேஸ்னா அதோட விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக தான் கொடுக்கணும். ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போது அந்த ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹைவேஸ் ஸ்டேட் ஹைவேஸில் தான் போகும். ட்ரக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லோடட் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகேவா. ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுல தான் என்ன பண்ணுவோம், அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட், மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட் அதெல்லாம் வரும். ஓகேவா. அது தகுந்த மாதிரி வெஹிக்கிளோட விட்டு டிராஃபிக்கு இதை கன்சிடர் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, லேனோட வித்தை வந்து
டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஐஆர்சினா என்னது, இந்தியன் ரோட் காங்கிரஸ். ஐஆர்சினா என்னது, இந்தியன் ரோட் காங்கிரஸ். ஓகேவா, அதில் எப்படி வெஹிக்கிள்ஸோட இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ஓகேவா, சிங்கிள் லேனாக இருந்துச்சுன்னா 3.75 மீட்டர்ஸ். ஓகேவா, கேர்புங்கிறது என்னன்னா, இப்போ சைடில் இந்த பக்கம் ஒரு லேன் போகும், இந்த பக்கம் ஒரு லேன் போகும். சைடில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஹைட்டாக கட்டி அந்த இடத்துல செடி வச்சிருப்பாங்கல்லப்பா, அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதாப்பா, கேர்ப்னா என்ன, கேஇஆர்பி. கேர்ப்னா என்னன்னா, நடுவில் இந்த பக்கம் ஒரு வெஹிக்கிள் போகும், ஆப்போசிட்ல இன்னொரு வெஹிக்கிள் வரும். நடுவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு ஹைட்டாக ஒரு இடத்துல ரோட காங்கிரீட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அதில் செடி வச்சிருப்பாங்க. அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, கேர்ப்ஸ், கேஇஆர்பிஎஸ். ஓகேவா, சிங்கிள் லேனாக இருந்துச்சுன்னா 3.75 மீட்டர். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஐஆர்சி ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஐஆர்சினா என்னன்னா இந்தியன் ரோட் காங்கிரஸ். ஓகேவா, 2 லேன் இருக்கும். ஒரு 2 லேன்ல வித்தவுட் கர்ப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா 7 மீட்டர்ஸ், வித் ரைஸ்டு கர்ப் இருந்துச்சுன்னா 7.5 மீட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்டர்மீடியட் கேரேஜ் இருந்துச்சுன்னா, இன்டர்மீடியட் கேரேஜ்னா என்னது, நடுவில் வேற ஏதாச்சும் வெஹிக்கிள்ஸ் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வித்து ஜாஸ்தியாக கொடுப்பாங்க. சிங்கிள் லேன் ஆச்சுன்னா 7.75, 2 லேன் வித்தவுட் கர்ப் ஆச்சுன்னா 7. இதெல்லாம் மீட்டருப்பா, அடி கிடையாது, எல்லாமே மீட்டர்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் 2 லேன் வித் ரைஸ்டு கர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 7.5. இன்டர்மீடியட் கேரேஜ், நடுவில் வேற ஏதாவது வெஹிக்கிள்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 5.5. மல்டி லேன், இப்போ 2 லேன்ஸ் 4 லேன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சைடே 2 வெஹிக்கிள்ஸ் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அந்த மாதிரி மல்டி லேன் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3.5 மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சிங்கிள் லேன், டபுள் லேன். ஓகேவா, சிங்கிள் லேனுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள், நார்மல் வெஹிக்கிள் போகிறதுக்கு 2.44 மீட்டர் விட்த் வேணும். ஓகேவா, அது போக சைடில் இந்த சைடு 0.68 மீட்டர், இந்த சைடு 0.68 மீட்டர், எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 3.8 மீட்டர் வருது. ஓகேவா, டபுள் லேன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் மாறி 7 மீட்டர்ஸ் வரும். ஓகேவா, curves indicate the boundary between the carriageway and the shoulder or islands or footpaths. ஓகேவா, இப்போ கேர்வ்ஸ்னா என்ன சொன்னா, முன்னாடி இந்த ரைஸ்டு மிடில் போர்ஷனை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேர்வ்ஸ். இப்போ ஃபுட்பாத், இப்போ நேஷனல் ஹைவேஸில் இருக்காது, இப்போ ஸ்டேட் ஹைவேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ளே பக்கத்தில் என்ன ஃபுட்பாத், மக்கள் நடந்து போகிற பாதை இருக்கும். ஓகேவா, இது இந்த பவுண்டரி பிட்வீன் கேரேஜ் வேணா இந்த வெஹிக்கிள் போகிறது, இந்த ஃபுட்பாத், இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கேரேஜ் வேல போகிற வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஃபுட்பாத்தில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா, இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவர் மவுண்டபிள் கேர்வ்ஸ். லோனா ரொம்ப ஹைட்டு கம்மியாக, இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். அதே மாதிரி செமி பேரியர் டைப் கர்வ்ஸ்னால் இதோட ஹைட் என்ன இருக்குன்னா 15 சென்டிமீட்டர். புரியுதா, அப்போ அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா, இது வந்து கேரேஜ் வெஹிக்கிள் போகிறது, இது என்னது சைடில் இருக்கிற இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா என்னது நார்மல் லோவர் மவுண்டபிள் கர்வ்ஸ். நெக்ஸ்ட் 15 சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா பேரியர் டைப்ஸு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ். நான் பேசுறது கேக்குதா? பேசுறது கேக்குதாப்பா? எஸ் சார். ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோட் மார்ஜின். ரோட்ல என்னென்ன மார்ஜின் இருக்கு. ஓகேவா, இதுல ஷோல்டர்ஸ்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல ரோடோட எட்ஜை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா, அதான் வந்து ஷோல்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் அலாங் த ரோட் ஏஜ் அண்ட் இஸ் இன்டெண்டட் ஃபார் அக்கமடேஷன் ஆஃப் ஸ்டாப்டு வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகேவா, வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எமர்ஜென்சிக்கு இல்லை ஏதாவது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஷோல்டர்ஸில் கொண்டு போய் நிறுத்திடுவாங்க. ஓகேவா, இதோட விட்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா 4.6 மீட்டர் இருக்கும். ஓகேவா, ஷோல்டர்ஸ்னா 4.6. ஆனால் ஷோல்டர்ஸ்க்கும் கேர்வ்ஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். ஓகேவா, ஷோல்டர்னா என்னன்னா ரிப்பேர் ஆன வெஹிக்கிளோ இல்லைனா ஸ்டாப்டு வெஹிக்கிளோ ஸ்டாப் பண்ணுறது. இதோட விட்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.6 மீட்டர் இருக்கும். கேர்வ்ஸ் வந்து ஒரு கேரேஜ் வே இன்னொரு கேரேஜ் வே ஃபுட்பாத் இதை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது, அதாவது ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது, அதான் வந்து கேர்வ்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்கிங் லேன்ஸ். பார்க்கிங் லேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எங்கே இருக்குன்னா நேஷனல் ஹைவேஸில் இருக்கும். ஓகேவா, நேஷனல் ஹைவேஸில் இருக்கும். இந்த நேஷனல் ஹைவேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
பார்க்கிங் லேன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஒரு லாரிஸ்லாம் நிறைய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறுத்தி நைட்டு தூங்குறதுக்கோ எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா கொண்டு போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டோ பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா இது பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு பஸ் பேஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ பெங்களூரு, பாம்பே, சென்னை, அதிகமாக பெங்களூரில் இருக்குது. ஓகேவா? பஸ் பேஸ்னால் என்னென்னா பஸ்ஸு மட்டும் போகிறதுக்கு, இல்லைனா பஸ்ஸு போய் ஒரு இடத்துல நின்று ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து பஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்கள் ஹைவேஸில் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க. பஸ்ஸு ஓரங்கட்டி நிறுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சைடில் ஒரு சின்ன தடுப்பு மாதிரி வச்சு அந்த பக்கம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, பஸ்ஸை கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு திரும்ப வந்து ஹைவேஸில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சைக்கிள் ட்ராக். ஆனால் இதுதான் சைக்கிள் மட்டும் போகிறதுக்கு. ஓகேவா? எப்படி ஃபுட்பாத் இருக்கோ அந்த மாதிரி சைக்கிள் மட்டும் போகிறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட விட்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் to 2 மீட்டர் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபுட்பாத்துக்கு வந்து 1.5 மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கார்ட் ரெயில்ஸ். They are provided at the edge of the shoulder usually when the road is on the embankment. ஒன்றும் இல்லைப்பா, ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார்ட் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும், சைடில் வெஹிக்கிள் போய் கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மீட்டருக்கு மேலே இருக்கும். ஓகேவா? ஆனால் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் வேன்னு கொடுத்துருக்காங்களே, இதில் தான் வெஹிக்கிள் போகிறது. நெக்ஸ்ட்டு ரோட் வேனா எஸ்னா ஷோல்டர்ஸ். எஸ்னா என்னது, ஷோல்டர். ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டர் கொடுத்து டோட்டல் கேரேஜ் வே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனா என்னது உங்களுக்கு ரோடுவே. ரோட்வேனா என்னது, கேரேஜ் வே ப்ளஸ் ஷோல்டர்ஸ். கேரேஜ் வேனா என்னது, வெஹிக்கிள் போகிறது. ரைட் ஆஃப் வேனா என்னன்னா சைடில் மழை பெஞ்சு அந்த தண்ணி நிற்கிறது. ஓகேவா? இது எல்லாமே சேர்த்து ரெண்டு சைடு மார்ஜின், ரோட்வே, கேரேஜ் வே, ஷோல்டர்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுறது ரைட் ஆஃப் வே. ரைட் ஆஃப் வேனா என்னன்னா இந்த ரோடு விட்டு தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மக்கள்கிட்ட இருந்தோ இல்லை கவர்மெண்ட் லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை அக்வயர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இதுதான் என்னது ரைட் ஆஃப் வே. ரைட் ஆஃப் வேனா லேண்ட் வித் ஆர் த வித் ஆஃப் த ரோடு, இல்லை லேண்ட் அக்வயர்டு ஃப்ரம் த பிளேசஸ் அலாங் வித் அலைன்மெண்ட். இதுதான் என்டையரா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரைட் ஆஃப் வே. ஆனால் இது புரியுதா ரைட் ஆஃப் வேனா என்னன்னு? நெக்ஸ்ட் சைட் டிஸ்டன்ஸ். ஆனால் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னா, ஒரு வெஹிக்கிள் நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது டேர்னிங்லேயோ இல்லை ஆப்போசிட்டில் வர்ற வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம பார்க்கறது. இதுதான் என்னது சைட் டிஸ்டன்ஸ். இதில் நிறைய இது இருக்குது. ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ், அதை எஸ்எஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. வார் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சைட் டிஸ்டன்சஸ் இருக்கு. Side distance is available from a point is the actual distance along the road surface over which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of stationary or moving objects. Side distance required by drivers to apply both geometric design of highways and traffic control. இதில் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னா ஆப்போசிட்டில் ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து சிங்கிள் லேனாக இருக்கும்போது வரும்போது நீங்கள் அந்த வெஹிக்கிளை பார்த்துட்டு உங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணி அந்த வெஹிக்கிளை நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் போகுது, அதை எப்படி ஓவர்டேக் பண்ணுறது, எவ்வளோ தூரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்டன்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணணும். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா ரியாக்ஷன் டைம் ஆஃப் த டிரைவர், ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள், எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பிரேக்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டயர் அண்ட் த ரோட், கிரேடியன்ட் ஆஃப் த ரோட். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் டைம் ஆஃப் த டிரைவர். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸில் போகிறீங்க, ஆப்போசிட்டில் இருக்க வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸில் வருது, ஒரு கர்வில் வந்து ரெண்டும் மீட் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் எப்படி வந்து அதை பிரேக் பண்ண போகிறீங்க, அதுதான் அந்த ரியாக்ஷன். டிரைவர் வந்து எப்படி டக்குன்னு பிரேக் அப்ளை பண்ணுறாரு, இல்லை எப்படி ரியாக்ஷன் எடுக்கிறாரு, ஏதாவது கட் அடிக்கிறாரா, இல்லை அப்படியே வண்டியை நிறுத்துறாரா அப்படிங்கிறதான் வந்து ரியாக்ஷன் டைம் ஆஃப் த டிரைவர். எப்படி அவர் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த வெஹிக்கிளை வந்து எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள், எப்படி ஸ்பீடை குறைக்கிறாரு. இப்போ 100 கிலோமீட்டர்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது 100 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு காரை வந்து பிரேக் அடிச்சு நிறுத்துறீங்கன்னா என்ன ஆகும், டக்குன்னு நிற்காது, கொஞ்சம் தூரம் போய் தான் நிற்கும். அப்போ ஸ்பீடை எப்படி கம்மி பண்ணி கீர் எப்படி டவுன் பண்ணி நிறுத்துறாரு. நெக்ஸ்ட்டு பிரேக்கை வந்து டக்குன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், வண்டி ஸ்கிட் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு பிரேக் அடிப்பாங்க, ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகும், பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் தூரம்னா ரொம்ப இல்லை, சும்மா ஒரு
1 மீட்டர் 2 மீட்டர் திரும்ப பிரேக் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து வெஹிக்கிள் டக்குன்னு நிற்கும். இல்லைனா 100 கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்குமா டக்குன்னு பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா நான் வண்டி ஸ்கிட் ஆயிரும்னா ரோல் ஆயிரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்கள் கார் ஓட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டக்குன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் 100 கிலோமீட்டரில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஹேண்ட் பிரேக்கை அப்ளை பண்ணக்கூடாது. என்ன ஆகும், அதுவும் வண்டி அப்சைட் டவுன் ஆயிரும். ஓகேவா? இந்த எஃபிஷியன்சி பிரேக் எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்க, இது எல்லாமே இந்த ரியாக்ஷன் டிரைவரோட கெப்பாசிட்டி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டயர் அண்ட் த ரோடு. நீங்கள் ரோடு டயர் முழுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரேக் அடிச்சிங்கனால என்ன ஆகாது, அது அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடும் வண்டி. ஓகேவா? அதே மாதிரி ரோடு கிரிப்பாக இருக்கணும். காங்கிரீட் ரோடு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து போய் பிரேக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போய் அடிச்சிடும். ஓகேவா? இது எல்லாமே செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி கிரேடியன்ட் ஆஃப் த ரோடோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்தும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், இந்த பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் டிட்டர்மின் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சைட் டிஸ்டன்ஸ். என்னென்ன சைட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது? 3 சைட் டிஸ்டன்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ். ஒரு வெஹிக்கிள் ஆப்போசிட்டில் வரும்போது எப்படி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு சேஃப் ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு சேஃப் சைட் டிஸ்டன்ஸ் டு என்டர் இன் த அன்கண்ட்ரோல் இன்டர்செக்ஷன். ஸ்லோப் இருக்குது, அதில் எப்படி சேஃபாக வெஹிக்கிள் டிரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ஒன். ஓகேவா? The standards for side distance should satisfy the following conditions. என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, driver traveling at the design speed has sufficient side distance in case of any obstruction. நீங்கள் ரோடு போயிட்டு இருக்கீங்க, திடீர்னு என்ன ஆகும், ரோடில் டேக் டைவர்ஷன் போட்டிருப்பாங்க, அந்த போர்ட்லேருந்தோ இல்லை ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ரோடில் நடுவில் ரெகுலேட்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதில் எப்படி நீங்கள் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி போகிறீங்க கொலிஷன் இல்லாமல். நெக்ஸ்ட்டு சேஃப்லி ஓவர்டேக். ஒரு வெஹிக்கிள் ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து எப்படி இது அந்த வெஹிக்கிள் ஓவர்டேக்கிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ஹெச்சில் போகும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். நீங்கள் பாட்டுக்கு வளைஞ்சு போய் ஒரு வெஹிக்கிளை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு டிரைவர் என்ட்ரிங் த அன்கண்ட்ரோல் இன்டர்செக்ஷன். அன்கண்ட்ரோல்டு இன்டர்செக்ஷன் என்னென்னா, ஒரு இப்போ சிக்னல்லாம் இல்லை. ஓகேவா? இப்போது இன்டர்செக்ஷன் என்னது, 4 ways இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 4 ரோடு ஒரு இடத்துல கிராஸ் ஆகுது. அப்போது சிக்னல்ஸ் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் எப்படி 4 சைடும் பார்த்துட்டு மீதி 3 சைடும் பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி கொலிஷன் இல்லாமல் ஒரு வெஹிக்கிள் இன்னொரு வெஹிக்கிள் ஓவர்டேக் பண்ணுறீங்க, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்ணுறீங்க, இது எல்லாமே டிட்டர்மின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஆனால் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் டிஸ்டன்ஸ். இப்போது இந்த ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்குது, இந்த கர்வில் வந்து நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க, ஆப்போசிட் வெஹிக்கிள் இங்கே இருக்குது. இப்போது உங்களுக்கு நடுவில் இங்கே மரம்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன தெரியாது, இந்த வெஹிக்கிள் வரது தெரியாது. இதே நைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வெஹிக்கிளோட லைட்டை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணலாம். இதில் இந்த சைட் லைன்னா என்னது, இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல வந்து சைட் நமக்கு தெரியுதா. நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு விஷன். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங்கோ இல்லை இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மரஞ்செடி கூடி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு விஷன் இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் கர்வ் இருக்குது. இந்த கர்வில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைடர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து தெரியாது, நீங்கள் இந்த ஒரு கர்வில் வரும்போது 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து திடீர்னு டிவைடர் இருந்துச்சுன்னா நான் உடனே டிவைடரில் போய் மோதிடுவீங்க. ஓகேவா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேர்னிங்கு எல்லாம் ஹைட்டாக இருக்கிற இடத்துலலாம் எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்பீடு போகணும். ஓகேவா? அது எந்த இடத்துல விசிபிள் ஆகும், இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இன்டர்செக்ஷன். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்டர்செக்ஷன், அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து டேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது இங்கேயே உங்களுக்கு தெரியாது, இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கார்னரில் பில்டிங்ஸ் இருக்குன்னா டக்குன்னு வந்து டேர்ன் பண்ண முடியாது. டேர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் நான் ஸ்லோவாக தான் வருவீங்க. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற போகிற வெஹிக்கிள்ஸ் இங்கே டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கேருந்து வர்றது என்ன பண்ணக்கூடாது, டக்குனு இந்த எட்ஜுக்கு வரக்கூடாது, என்ன பண்ணும், இங்கே வந்து தான் திரும்புகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ தான் வந்து இந்த டிரைவருக்கும் விசிபிள் இருக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு டிரைவிங் கிளாஸோ இல்லை எல்எல்ஆர் போடும்போதே சொல்லி தருவாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ். அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ட்வைஸ் த ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இருக்கும். ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸில் இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும், ட்வைஸ் த டைம்ஸ் வந்து லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணானா ஐஆர்சினா என்னது, இந்தியன் ரோட் காங்கிரஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஹெட்லைட் சைட் டிஸ்டன்ஸ். லைட் ட்ரைவிங் பண்ணும்போது அந்த வெஹிக்கிளோட லைட்டை வச்சு எப்படி நம்ம ரோடை வந்து நம்ம சைட் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்க முடியுது, ஆப்போசிட்டில் வர வெஹிக்கிள்ஸை பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறது ஹெட்லைட் சைட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா?
புரியுதாப்பா சைட் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன? ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகேவா?